Dear students, in this lecture we will study about thermoelectric effects. Thermoelectricity. In this chapter we will learn about Seebeck effect, thermocouple, Peltier effect, Thomson effect. Following are the prerequisites for this chapter. You have to know about thermal conductivity, heat and temperature, electricity. Thermoelectricity. It is the branch of physics which involves heat and electricity. It also involves conversion of heat into electricity or vice versa. That means it also involves electricity conversion into heat. That means it is a process of conversion of one form of energy into another form of energy. That means particularly heat energy into electrical energy. Thermoelectricity involves charge transport phenomena. Seebeck effect. In 1821, Thomas Seebeck discovered this effect. When the two junctions between two different metals are at different temperatures, an EMF is developed in the circuit. Let us consider the following circuit. This is the circuit which is constructed by Thomas Seebeck in 1821. It depicts that he has taken copper and bismuth wires and he connected them end to end, and there is a formation of two junctions at their ends. He kept one of their junction at very low temperature, for example 0 degrees Celsius, and he has heated another junction between copper and bismuth metal. In order to find out whether the current is present or not, he has connected galvanometer between copper wires. Whenever he started heating one of the junctions, there is a flow of current through this circuit. From this, he has found that there is a generation of electromotive force without any need of electrical energy source. Please look at this circuit diagram. Here we have not connected any battery or cell. Even though there is absence of battery or cell or any electrical energy source, we are getting current in this circuit. This is called as Seebeck effect. Here current flows from copper to bismuth through the cold junction. Now, the current produced due to generation of thermo EMF without the use of battery is called as thermoelectric current. Seebeck effect can be used to convert heat energy into electrical energy. From the above discussion of the Seebeck circuit, we found that without any electrical energy source, we have generated electromotive force or potential difference between any two junctions having temperature difference. So that we have converted heat energy into electrical energy. Thermo EMF is given by dE is equal to S into T2 minus T1, where S is called as Seebeck coefficient, dE is called as thermo EMF, T2 minus T1 represents temperature difference between two junctions of a Seebeck circuit. Here Seebeck coefficient S is defined as it is the ratio of thermo EMF to the temperature difference between two junctions of a Seebeck circuit. It is measured in volt per Kelvin, or in general it is represented by millivolt per Kelvin. This Seebeck coefficient is not constant, but it is temperature dependent, which we can say from this expression. ನೋಡಿ, ಸೀಬೆಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ
ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಮತ್ ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎರಡೂ ವೈರ್ನ ಅವುಗಳ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಅವರು ಐಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟು ಕಾಪರಿಂದ ಬಿಸ್ಮತ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೀಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀಬೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಸೀಬೆಕ್ ಅನ್ನೋರು 1821ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. Now we will move on to study thermocouple. What I have discussed in the Seebeck effect, that is Seebeck circuit, it is called as thermocouple. Now we will define thermocouple. Two dissimilar metals connected at their ends form a thermocouple. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಎರಡೂ ಎಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಎರಡು ವೈರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. T2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ T1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾವು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇವನ್ನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆ ಟೈಪ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಈಸ್ ಕೆ ಟೈಪ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್. ಕೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೋಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮೆಲ್ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್. ಕ್ರೋಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಾಯ್. ಕ್ರೋಮೆಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲಾಯ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಇವೆರಡರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಾಯ್ ಇದು. ಕ್ರೋಮೆಲ್ ಅಲ್ಯೂಮೆಲ್ ಅಲಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ನಾವು ಕೆ ಟೈಪ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೆ ಟೈಪ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. In 1834, Jean Peltier discovered this effect. It says, if an external current is passed through a thermocouple, heat is absorbed from one junction and heat is liberated at other junction. This is the circuit for the Peltier effect. Here we have taken copper and iron thermocouple and it is connected by a battery. Here we are supplying external energy to this thermocouple. Before the application of electrical energy, this junction and this junction, both the junctions of this thermocouple are kept at same temperature. Here temperature is T, here also temperature is T before the application of electrical energy from this battery for this thermocouple. Whenever we apply electrical energy source, that means whenever we switch on the battery, the current will flow through this thermocouple. Because of the flow of current, one junction will be heated and one junction will be cooled, or at one junction heat is liberated, at other junction heat is absorbed. This is called as Peltier effect. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಈ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅಂದರೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at a given junction, the heating and cooling effects get interchanged if the direction of the current passing across the junction is reversed. ಈಗೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವೆನ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಏನು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಥರ್ಮೋಕಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ 1856 ವಿಲಿಯಂ ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಿಲಿಯಂ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ EMF ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ನ ಎರಡು ಎಂಡ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ EMF ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಬ್ಯಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥರ್ಮೋ EMF ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು 1856ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ರೀಜನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 90, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡಕ್ಟರು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಬಾರ್. ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆನೆವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಹಾಟ್ ಎಂಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಈಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ
ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನೆವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಮೆಟಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡಿಂದ ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಏನು, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ನ ಸಿಗ್ಮಾಯಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಥಾಮ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟುಡೇ. A closed circuit consisting of 2 different metals with a pair of junctions constitute a thermocouple. Seebeck effect ಕೂಡ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. When the 2 junctions between 2 different metals are at different temperatures, an EMF is developed in the circuit. It is called as thermo EMF, and the current which has flown in the thermocouple without requirement of any electrical energy source is called as thermoelectric current. Peltier effect. If an external current is passed through a thermocouple having uniform junction temperature, heat is absorbed from one junction and heat is liberated at other junction. This is called as Peltier effect. Whenever the 2 ends of a single metal are at different temperatures, an EMF is developed across the metal. One should know that all these 3 effects occur simultaneously. That means Seebeck effect, Peltier effect, Thomson effect ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ.